Well. A very happy Independence Day to you all, and hello, and welcome to the 9th episode of SNU Amplified, where we are real, raw, and unfiltered. And I'm Suchana Datta from the MCAG Department of Sister Nivedita University, who will be your host for today. And we will be talking about the legal rights and the laws and about all the language barriers we all face nowadays. And we have our guests Shubhrajyoti, Tamogna, and Kaushik. A very happy Independence Day to you all. And how are you feeling today? Thank you, Suchana, for having me on this podcast. Happy Independence Day to you and all of my viewers. I am feeling very much free and happy to be on this episode and to discuss on the rights and the student freedom. Thank you. Hello Suchana, happy Independence Day to you and to everybody watching us. I am Tamogna Dash Vishwas, currently in my 5th semester doing BLLB Honours Program. First of all, thank you so much for having me here today. I'm really honored and excited to share my views and thoughts on such an important topic. Happy Independence Day to you all and my audience, and I am Kaushik Bhattacharya. I'm studying my 5th sem in law, and I'm really glad to SNU Amplified for giving such a great opportunity to me to express my thoughts, knowledge on such a crucial, important issues. Okay, so let's start with Article 19, right? We all know that it's about the freedom of speech and expression. I mean, how we all know about that. So let me ask from our law guest that what is it about and how should a student apply it to their day-to-day lives? So Kaushik, let's start with you. As we all know that Article 19 of our Indian Constitution states that freedom of speech and expression. In this article, every students have the right to freely express their opinion and thoughts to everyone, and most importantly, they can form any kind of assembly which should be peaceful and form unions to express their opinions over any kind of issues that could be national and internationals. And these articles also implement certain criteria which everyone have to maintain before passing any kind of statement of their opinion or express their feelings. That statement should not actually defamatory, discriminatory, or infringe someone's personal interest or state integrity. And as per Article 19, every person should maintain a proper decency and public order so that the society will go politely and the government should work properly. Thank you. And Tamogna, would you like to add something to Kaushik's point? Yes, surely. Article 19, as said by my friend, provides us freedom of speech and expression, but it's a debatable question how much of it is actually implied in terms of educational institutions. In educational institutions, we do give students the freedom of speech and expression, but sometimes these educational institutions pose some reasonable restrictions which go beyond reason, and it ends up silencing the voice of the students. So I feel until and unless every student is feeling respected to speak up, it's still a work in progress on campus. Well, we heard from Tamogna and Kaushik that as Article 19 speaks that it's about the freedom of expression and speech, but it does have some restrictions and we must follow it. So let's go to Shubhrajyoti. Shubhrajyoti, আমরা কথা বললাম এই Article 19 নিয়ে, যেটা freedom of speech and expression, but আমরা কি শুধু ইংলিশে ফ্রিডমটা পাই এক্সপ্রেস করতে আর নিজেকে কথা বলতে? আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নিয়ে কথা বললাম, তোমার সাথে কথা বলবো এখন, যে এতগুলো তো ভারতবর্ষে আরও কয়েক হাজার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, আস্তে আস্তে ওগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা তো শুধু এখন ইংলিশটাকেই ফলো করছি। সো আমরা কেন করছি ওটা? আমরা একটা ইউনিফর্মিটি কেন হয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে? ওটা নিয়ে তুমি কি বলবে? ইউনিফর্মিটি প্রচণ্ড বেশি নেসেসারি ফর দি প্রফেশনাল লাইফ, কিন্তু আমরা ভাষাটাকে হারিয়ে ফেলছি, একেবারেই পুরোটা যে হারিয়ে ফেলছি সেটা কিন্তু নয়। আমরা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করছি নিজের ভাষাটাকে বলার, ইউনিফর্মিটি বজায় রেখে। বাইরে প্রফেশনাল লাইফ হোক, যে কোনো জায়গা হোক, সেখানে ইংলিশ বলছি ঠিকই, বাট আলটিমেটলি বাড়ি আসার পর আমরা কী বলছি? নিজের মাতৃভাষা কিংবা যে ভাষাটা আমরা বলে সবসময় অভ্যস্ত সেটাই বলছি। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা ইউনিফর্মিটিতে হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ভাষাটাকে হারিয়ে ফেলছি না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যে কয়েক হাজার এখনও ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, এই যেগুলো আমাদের কিছু জানা, কিছু জানা অজানা, তো সেগুলো তো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ওটাকে প্রিজার্ভ আমরা কি করে করতে পারি? ওটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য দেয়ার আর মাল্টিপল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস, রেডিও আছে, সিনেমা আছে, সেই সমস্ত ভাষায় সিনেমা রেডিও হচ্ছে, এবং আমাদের কনস্টিটিউশন থেকে 22টা ভাষা অফিসিয়ালি রেকগনাইজ করে, আর বাকি 121 থেকে 1652টা মতো ভাষা আমাদের সারা দেশ জুড়ে বলা হয়, কিন্তু সেইগুলোকে সরকারিভাবে নেওয়া হয় না। তো
আমি শুধুমাত্র 22টা ভাষাকে ধরছি কারণ সেগুলো অফিসিয়াল। সেই অফিসিয়ালগুলোকে ধরার জন্য মানে প্রতিটা স্টেটে আমরা দেখেছি তাদের নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রি থাকে, সিনেমা, রেডিও প্রোগ্রাম, কালচারাল প্রোগ্রাম হয়, তো সেইভাবে সমস্ত ভাষাগুলোকে প্রিজার্ভ করা হচ্ছে। আর যদি প্রি হিস্টোরিক ভাষার কথা বলি তাহলে তো হিস্টোরিয়ানসরা আর অলওয়েজ ট্রাইং টু কিপ দি ল্যাঙ্গুয়েজেস। So let me go back to Tamogna and Kaushik. Is there any law by the Constitution of India যেটা হেল্প করে আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো আস্তে আস্তে এক্সটেন্ট হয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে প্রিজার্ভ করার জন্য? As per Article 323, it is a constitutional article which recognize the 22 languages of our country which are officially recognized by the Constitution of India, and such languages can be used for the official purposes on the region behalf, like where they were used like at the past and where they are used in the present. So as per article or constitutional guiding, these articles are there to safeguard the language. Okay, so Tamogna, would you like to add some points to Kaushik's saying? Yes, surely. There's one more important article, which is Article 29, and along with that, Article 30, which provides us the right to preserve our culture and heritage, which also includes language. So, specifically in educational institutions, to be specific, then students cannot be imposed any kind of language barriers. They are free to use their language, and if they are forced to learn or adapt to any other languages, then there are punishments for that. Okay, so it was great knowing from you too that how to preserve the languages and all. So শুভ্রজ্যোতি, আমি আবার তোমার কাছে আসি যে আমরা ছোটোবেলা থেকে হিস্ট্রি বই পড়ে এসেছি, আমরা সবাই পড়ে এসেছি যে ইন্ডিয়া ইজ আ ল্যান্ড অফ ডাইভার্সিটি। বাট আস্তে আস্তে জাস্ট একটা ট্রেন্ড ফলো করার জন্য আমরা এখন প্রচণ্ড ট্রেন্ড ফলো করি, রাইট? সো আমরা ওগুলো নিজেদের প্রত্যেকটা, ইন্ডিয়াতে 32টা স্টেট আছে, ওই 32 স্টেটসের মধ্যে সবার একটা নিজের ইউনিকনেস আছে, নিজের কালচার, নিজের খাবার দাবার, নিজের পোশাক, সবই আলাদা। কিন্তু আস্তে আস্তে ওই ইউনিকনেসটা হারিয়ে আমরা একটা ইউনিফর্মিটির আন্ডারে চলে আসছি। ওটাতে তোমার কি বক্তব্য? ইউনিকনেস হারাচ্ছি কি না বলাটা প্রচণ্ড কঠিন, কারণ একটা মানুষ বাইরে যাচ্ছে, সে তার কাজ করছে, কাজের জায়গায় যতটুকু করা, যে ভাষা বলার সেগুলো বলছে, কিন্তু বাড়ি আসার পর সে তার কালচার ভুলছে না, সে যা খেত তাই করছে, সে যা ফলো করা তাই করছে। কাজেই ইউনিফর্মের দিকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ইউনিকনেসটা হারাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আচ্ছা, so let me get back to Tamogna and Kaushik. We all know about Article 14, right? Yes. It's a right to education. And as we are all students and it's an Independence Day episode, and as being a student, are we really getting, like, government তো বলেইছে যে up till the age of 14 প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট নাকি ফ্রি এডুকেশন পাবে, কিন্তু হোয়াটস ইয়োর সাইড যে আদেও কি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ফ্রি এডুকেশন পায়? It's again a debatable question because Article 21 provides us with right to education for all up to from age 6 to 14 years. And we have seen that there are improvement after the article has implemented. But there are some drawbacks, of course. This is because after the age of 14, people like students do not know where to go. Like after the primary education, they are helpless, to be honest. And also during the course of the education, many students who belong from economically poor background, they choose dropouts than continuing till 14. So I guess the right to education is obviously there, but it has not implemented on everybody. ওকে, সো কৌশিক, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে তবকনা যেটা বললো যে আর্টিকেল 14 আমরা যেটা জানি, আর্টিকেল 21 আই এম সরি, যে রাইট টু এডুকেশন বলে, বাট ওটা নট অ্যাজ জাস্ট আ ল স্টুডেন্ট, অ্যাজ আ ফার্স্ট স্টেপ। সব কিছুই তো প্রত্যেকটা বড় জিনিস, একটা মাস জিনিসকে ঠিক করার জন্যে আমরা ফার্স্ট স্টেপ আমরা বাড়ি থেকেই নিই। তো অ্যাজ আ হিউম্যান বিং, অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন, তুমি কী করবে যাতে এই জিনিসটা একটু একটু করে ঠিক হয়, যাতে প্রত্যেকটা বাচ্চা, ইন্ডিয়াতে প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন ভালো করে এডুকেশনটা পায়? As my friend mentioned that Article 21A express free education for children from 6 to 14, and the government are still lagging behind. Like the rules are there, but they are not implemented on the ground level. As we see the examples of roadside dhabas or restaurants, children below the age of 14, they still walks over there. So my point is like we should start awareness programs to educate the parents about the importance of literacy, so that they can provide the facility to their children to go to school or get the education properly. And most importantly, like we should educate the parents first
rather than educating the children. ওকে, সো আমরা জানলাম যে প্রত্যেকটা বাড়ির থেকে বা নিজের ইন্ডিভিজুয়াল স্টেপ কী করে নিয়ে যে আমরা এডুকেশনটাকে আরও বেশি মাস স্প্রেড করতে পারি। কারণ আজ থেকে 77 ইয়ার্স আগেও যেটা ছিল যে অতটা এডুকেশন পায়নি বাচ্চারা, আজকেও কিন্তু সেমই আছে, হয়তো একটু প্রপোর্শনটা বেড়েছে, কিন্তু আদেও কি পুরোটা বেড়েছে? আমরা এবার যাব শুভ্রজ্যোতির কাছে। শুভ্রজ্যোতি, তুমি বলো যে এই আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলছি আমি তোমার সাথে, আর এই এডুকেশনের টপিকটা যখন উঠিয়ে আনলাম আমি, ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন আমরা এখন সবাই ইংলিশে পড়ার চেষ্টা করছি, যারা এখন একটা বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে বা যাই তার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মাতৃভাষা হোক, তো ওইটার থেকে যারা আসছে এখন কলেজে আসছে, কলেজে তো প্রত্যেকটা ক্লাসেস, প্রত্যেকটা লেখাই তো, পরীক্ষা এক্সাম সবই তো ইংলিশে। তো তখন কি বাচ্চাদের অসুবিধা হয়? নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়। ওটাতে বাচ্চারা কী করে কোপ আপ করে, টিচাররা কী করে তাদেরকে সাপোর্ট করে? যারা বাংলা ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা অন্য যে কোনো ভার্নাকুলার ভাষার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, তাদের জন্য ইংলিশটা বলা সত্যি করেই খুবই কঠিন। কিন্তু স্কুলে বলো, আমাদের কলেজে বলো, সব জায়গায় কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, স্পোকেন ইংলিশে ক্লাস দেওয়া হয়, যাতে তাদের ইংলিশের বেসটা স্ট্রং হয়। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তাদেরকে ট্রেন করা হচ্ছে টু বি দ্য বেস্ট উইথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। তো সেই দিক থেকে খুব একটা বড় সমস্যা এদের ভবিষ্যতে আসবে বলে মনে হয় না। ওকে, বেশ, আমরা শুনলাম শুভজ্যোতি কি বলছে। সো লেট মি গেট ব্যাক টু তমগ্না অ্যান্ড কৌশিক অ্যান্ড লেট দেম আস্ক, what are the 3 articles or the laws every student should know? Like, not only the students, every citizen should know in India, especially in 2025. Firstly, it would be Article 19, which is freedom of speech and expression. Secondly, it would be Article 21A, which says right to education. And specifically in this article, every people should know that education is not a privilege, but it is a fundamental right. And along with that, Article 14, which states right to equality. Okay, would you like to add any other articles? Of course, I would like to add any other, like one article, that is 21. Okay. That is Article 21, that gives the personal liberty to every person to have their own rights. Like, the state cannot artificially or any kind of arbitrarily interfere in the life of any person, so that if any citizen of India, including the students also, if they face any kind of discrimination from the state or the government or from any kind of institutions, they can go and complain to the authorities to fulfill their rights and to revive their interest. সো আমরা শুনে নিলাম কৌশিক আর তমগ্নার কাছ থেকে কোন 3টে ল বা কোন 3টে আর্টিকেল আমাদের প্রত্যেকজনের জানার দরকার। সেগুলি হচ্ছে আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 19, আর্টিকেল 21 আর 21A। তোমাদের রিপিটেশনের জন্য, যাতে তোমাদের ভালো করে মাথায় ঢুকে যায়, আর একবার বলে দিই, আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 19, আর্টিকেল 21 আর আর্টিকেল 28। তাই তো? ঠিক বললাম তো? সো শুভ্রজ্যোতি, আমি তোমার কাছে যাই। বন্দে মাতরম, ওটা একটি বিশাল বড় একজন লেখকের কবিতা আমরা বলতে পারি, ওটা পোয়েম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠ লেখার সময় ওই কবিতাটি লিখেছেন। কিন্তু ওটা শুধু একটা ওয়ার্ড নয়, ওটা না ইংলিশে লেখা হয়েছে না হিন্দিতে লেখা হয়েছে, ওটা সংস্কৃতিতে লেখা হয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে তো সংস্কৃতিটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ওটাকে আমরা কীভাবে প্রিজার্ভ করব, আর কত বড় ইম্প্যাক্ট ফেলেছে আমাদের ভারতবর্ষের বুকে বন্দে মাতরম? বন্দে মাতরম যখন কথা এলো, তখন বন্দে মাতরমের পিছনে একটা গল্প আছে, সেই গল্পটা আগে বলি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রথমের দিকে গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। গ্র্যাজুয়েশন করার পর প্রথমে অ্যাজ এ ডেপুটি কালেক্টর, তারপর অ্যাজ এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কলোনিয়াল গভর্নমেন্টে সরকারি চাকরিতে যান। এবং সরকারিতে চাকরিতে যাওয়ার পর তার মাথায় দুটো জিনিসই ইন্টারেস্ট সব থেকে বেশি ছিল। এক, 1857 রিভোল্ট আর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এবার সেই দুটোতে ইন্টারেস্ট থাকার কারণেই আমরা আনন্দমঠ উপন্যাসটাকে পেয়েছি। এবং সেই সাথেই আমরা তখনই ব্রিটিশাররা চেষ্টা করছিল গড সেভ দি কিং অ্যান্থেমটাকে আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচার করার, কিন্তু সেটা তাদের দ্বারা হয়ে ওঠেনি, কারণ কেউ পছন্দ করেনি গানটাকে। এবার তখনই বন্দে মাতরমের আইডিয়াটা আসে, এবং যেহেতু তিনি আনন্দমঠ লিখছেন, তাই তিনি ঠিক করলেন যে ওই নভেলের ভেতরই, ওই উপন্যাসের ভেতরই তিনি বন্দে মাতরমকে লিখবেন অ্যাজ এ পোয়েম। তারপরে যদুনাথ ভট্টাচার্যের সুরে যখন 1882-তে যখন আনন্দমঠ রিলিজ হলো, মানে যখন পাবলিশ হলো, তখন তারপর সেটাকে সুর দেওয়া হলো, যদুনাথ ভট্টাচার্য সুর দিলেন এবং সেটাকে গান হিসাবে পাই আমরা বন্দে মাতরমকে। এবার গান হিসাবে পাওয়ার পর কি হলো, গান হিসাবে পাওয়ার পর যেহেতু ব্রিটিশদের ওই ন্যাশনাল অ্যান্থেমটাকে কনসিডার করা হয়নি, তাই ব্রিটিশরা চেষ্টা করলো ওই বন্দে মাতরমকে পুরোপুরি আমাদের ভারতবর্ষ থেকে মুছে দেওয়ার। কিন্তু সেটাও তারা পারলো না, তার কারণ মানে ব্রিটিশারদের সামনে তো মানে গান তো বন্ধ করলোই না, তার সঙ্গে ওদের মানে ব্রিটিশ অফিসিয়ালসদের সামনে
গানটাকে গাইতে শুরু করলো। তো এটা ওদের জন্য প্রচণ্ড কঠিন হয়ে পড়লো গানটাকে বন্ধ করা। এইভাবেই বন্দে মাতরম আস্তে আস্তে এগোতে থাকলো এবং 1905-এ যখন আমাদের, আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দি ইয়ার, 1905 or 7 নাগাদ যখন আমাদের প্রথম তিরাঙ্গা ডিজাইন হলো, তখনও বন্দে মাতরমকে ব্যবহার করা হয় অ্যাজ অ্যান এমব্লেম। কাজেই বন্দে মাতরমের ইম্প্যাক্টটা প্রচণ্ড ভালোভাবে পড়েছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে। আর তুমি যখন সংস্কৃত কথা বললে, সংস্কৃত থেকে উঠে আসা সমস্ত মডার্ন ভাষা, বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তো এই সমস্ত ভাষাগুলো সংস্কৃত থেকে এসছে। কিন্তু সংস্কৃত মানে মানুষের কথা বলছে না সংস্কৃত, আর সময়টা পাল্টেছে, আস্তে আস্তে মডার্নাইজেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি। কাজেই সংস্কৃততে কথা বলবে এটা আশা করাটাও ভুল। কিন্তু সংস্কৃত বন্ধ হওয়ার মতো সাবজেক্ট নয়, তার কারণ এই সমস্ত ভাষা যখন উঠে এসছে, এদের মধ্যে যখনই কোনো রকম কোনো সমস্যা দেখা দেবে, তখন সংস্কৃত কিন্তু একমাত্র এদের মধ্যে সলিউশন। কাজে সংস্কৃত বন্ধ হওয়ার মতো ভাষা নয়। বেশ, কিন্তু তোমাকে যখন বন্দে মাতরমটা জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের তো জানাই হলো না বন্দে মাতরম একটি সংস্কৃত ওয়ার্ড, রাইট? ওটার মানেটা কি? ওটা তো অনেকজনের না জানাই আছে এখনো অবধি। ওটার মানেটা কি? বন্দে মাতরম মানে হচ্ছে মাতৃভূমি মামানি, যেটা সংস্কৃত অর্থ, আর যেটা ইংলিশ অর্থ হচ্ছে আই বো টুয়ার্ডস দি মাদারল্যান্ড ইন্ডিয়া। ওকে, সো আমরা জেনে নিলাম বন্দে মাতরম আমাদের ভারতবর্ষের বুকে কত বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে গেছে, আর এখনও অবধি সেটার ইম্প্যাক্ট চলে এসছে। অ্যান্ড আফটার দ্য 77 years of independence, we are all sitting here with the 9th episode of SNU Amplified, where we all talked with Shubhrajyoti Tamognan Kaushik and had a very insightful session about how we are managing about our student timings and our own thoughts and expressions. And we also knew about the very important laws and regulations we should know. And that was all for the 9th episode of SNU Amplified. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. Jai Hind and Jai Bharat. Jai Hind and Jai Jai Hind Bharat. and Jai Bharat.